Menghafal Al-Quran itu tidak membutuhkan kemampuan yang lebih. Semua orang itu mampu, semua orang itu bisa, tetapi tidak semua orang mau menghafal. Di saat kita mau menghafal, di saat itu juga kita sedang membangun istana di surga. Di sini kami orang 14 itu emang benar-benar tidak ada pengalaman. Jadi setiap untuk memulai aktivitas atau memulai untuk menghafal baru, kami rela tidak tidur di bawah jam 1. Biasanya kami tidur di atas jam 1 sekitar jam 2, jam 3. Karena itu emang pertama kali berat karena belum terbiasa. Tapi menurut sesuai dengan kemampuan, karena kita tahu bahwasanya semakin tua ini semakin berkembang usia kita, bertambah usia kita, maka semakin kesibukan akan semakin bertambah. Jadi disitulah tantangan kita sebagai penghafal Quran, bagaimana kita bisa menyempatkan memberi waktu pada Al-Quran untuk selalu diulang, dibaca dan kemudian bekerja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanallah, sangat luar biasa sekali ya sambung ayat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prilly, selamat datang di acara ALE Ask Learning Education dalam program Prilly Podcast Ramadan Islamic Family Law, program studi hukum keluarga Islam.
rasanya seger, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo nonton podcast Ramadan Islamic Family Law. Apa kabar pemirsa semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini berjumpa dengan saya, Sherly Indriani selaku host. Di sini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah bisa dibilang menjadi panutan untuk kita semua. Sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik, siapa lagi kalau bukan Kakak Muhammad Rizky. Selamat datang kakak. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast kita pada pagi hari ini. Dan Kak Wahyuni Agustria, selamat datang kakak. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Dan juga Kak Lola Yuanda Arlinza, selamat datang kakak. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Nah, untuk beberapa menit ke depannya, kita akan berbincang-bincang santai mengenai Hafiz Hafizah, abaikan duka, raihlah surga. Bersama Kak Rizky, Kak Wahyuni, dan juga Kak Lola. Selanjutnya mungkin ada perkenalan terlebih dahulu dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Muhammad Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya sendiri dari program studi hukum keluarga Islam dan sekarang masih semester 2. Dan saya dulunya alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir. Masya Allah. Mungkin bisa dilanjut dengan Kak Lola Yuanda Arlinza. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Yuanda Arlinza. Saya sekarang duduk di semester 2 Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Terima kasih. Mungkin akan dilanjut lagi dengan Kak Wahyuni Agustria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Agustaria, semester 4, Prodi Hukum Keluarga Islam, alumni Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Terima kasih kepada narasumber kita. Nah, selanjutnya saya akan tanya terlebih dahulu ya, tentang bagaimana pengalaman kakak-kakak agar bisa menghafal kitab suci Al-Quran sampai saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Rizky. Baiklah, sebelum itu izin atau mungkin saya di sini kurang pantas, tapi insya Allah apa yang saya berikan sini insya Allah bermanfaat karena menurut pengalaman saya sendiri. Karena untuk menghafal Al-Quran itu sendiri itu yang pertama sih dibutuhkan sebuah tekad gitu. Karena kenapa? Karena menurut guru saya tanpa tekad ya seorang itu tidak bisa, tidak ada menghafal Quran yang mengedepankan bakat, tidak ada itu. Yang adanya hanyalah mengedepankan tekad. Bakat hanya ada ketika orang itu mau, seperti itu. Jadi memang yang harus didahulukan ialah internal kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari eksternal kita, dari lingkungan kita sendiri, di mana memang lingkungan itu berperan penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berteman dengan mereka-mereka yang termasuk dalam menghafal Al-Quran juga, itu pasti semangat kita akan muncul di situ. Sampai ada pun saya pernah dulu di Pondok Pesantren di Jawa itu, mereka betah tidak tidur satu malam pun untuk menghafal Al-Quran. Dan juga itu yang memotivasi teman-teman yang lain untuk seperti itu juga. Jadi seperti itu. Terima kasih, Masya Allah sekali bukan pengalamannya. Nah, mungkin akan dilanjutkan dengan menceritakan pengalamannya dari kakak Lola Yuanda Arlinza. Baiklah, sebenarnya tidak lain dari seperti saudara Rizky tadi, bahwasanya memang menghafal Al-Quran itu tidak membutuhkan kemampuan yang lebih. Yang dibutuhkan itu mau. Semua orang itu mampu, semua orang itu bisa menghafal Al-Quran, tetapi tidak semua orang mau menghafal. Di saat kita mau menghafal, di saat itu juga kita sedang membangun istana di surga, yaitu setiap hafal yang kita hafalkan, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, itu yang ada di dalam hati dan jiwa kita, yang dimana itu bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kedua orang tua kita itu ke dalam surga. Subhanallah.
Nah, mungkin pengalaman selanjutnya akan dibagikan oleh Kakak Wahyuni. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya pribadi dulu sebenarnya pertama kali itu menghafal Al-Quran itu dari Pondok Pesantren Ittifaqiyah, di mana kami di sini semuanya itu tidak pernah memiliki pengalaman untuk menghafal Al-Quran. Jadi kami di sini memasuki kelas program khusus excellent itu menghafal Al-Quran, tetapi jurusannya IPA. Jadi di sini kami orang 14 itu emang benar-benar tidak ada pengalaman. Jadi setiap untuk memulai aktivitas atau memulai untuk menghafal baru, kami rela tidak tidur di bawah jam 1. Biasanya kami tidur di atas jam 1 sekitar jam 2, jam 3. Karena itu emang pertama kali berat, karena belum terbiasa ketika kami melakukan itu. Dan terus kami melanjutkan studi di Pondok Pesantren di Jogja. Di situ banyak pengalaman yang bisa dibagikan oleh mbak-mbak di sana, seperti itu menjaga Al-Quran serta mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah juga sekarang kami melanjutkan ke asrama, masih tetap ingin melanjutkan hafalan sampai titik saat ini. Itu saja. Terima kasih. Subhanallah, sangat luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan pengalaman yang sudah kakak-kakak jelaskan tadi, kalau kita boleh tahu nih, sejak kapan kakak mulai menghafal kitab suci Al-Quran? Mungkin bisa dimulai dari Kak Lola. Baik, jika ditanya sejak kapan, itu memang kalau surat-surat pendeknya itu memang dari kecil ya. Tapi kalau mulai mendalam itu sekitar 3 sanawiyah atau mau masuk alimah, terutama pada saat masuk di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu juga merupakan banyak alumni, banyak motivator yang ada di sana sudah terjun ke mana-mana, sudah ada di mana-mana alumni yang masya Allah hafalannya itu bisa dikatakan sangat lancar, keistiqomahan mereka dalam menghafal. Terus di sana mulai mendalami dan alhamdulillah hafalannya itu dibandingkan sebelumnya itu kan masuk rumah tahfiz dan dilanjutkan dengan di pondok pesantren itu lumayan bertambah, dan cara menghafalnya juga metodenya itu bisa metode cepat dan mungkin insyaallah. Masya Allah ya. Nah, mungkin bisa dilanjut sama kakak Rizky. Baiklah, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya mulai menghafal itu karena dari keluarga juga, itu memang dari kecil itu, khusus juz 30 itu. Namun seperti yang kita tahu, kalau untuk mendalami, karena kan dalam menghafal Quran itu tidak cukup untuk hanya sekedar menghafal. Karena kebanyakan penghafal Quran sekarang ini hanya menghafalkan tanpa ingin dimurajaah. Dimurajaah itu maksudnya itu diulang lagi kembali hafalannya. Maksudnya itu sudah hafal hilang seperti itu. Padahal itu yang salah itu, kalau pikiran salah itu. Jadi mulai mendalami benar tentang Al-Quran itu dimulai dari kelas 7 ya. Saya dulu mulai menghafal di Pondok Pesantren Al-Quran Jamiatul Qur'an Palembang. Kemudian lebih mendalami lagi ketika di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, dan juga saya kemarin itu sempat berhenti sebentar untuk maksudnya itu gap year lah bahasanya sekarang tuh, untuk memutuskan ke Jawa itu untuk memperdalam Al-Quran lagi, terus mencari relasi atau mencari teman-teman yang satu misi dengan saya, seperti itu. Luar biasa ya teman-teman. Nah, mungkin dilanjutkan dengan kakak Wahyuni. Baik, saya pertama kali saya menghafal Al-Quran itu ketika saya duduk di bangku 1 SMA. Karena dulu pas di MTS belum ada niat, dan sudah tamat dari MTS itu emang benar-benar orang tua pengen anaknya ikut di program hafalan Al-Quran, dan saya ikut di saat 1 SMA. Dan alhamdulillah sekarang saya masih mendalami itu. Luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan menjaga hafalan, sudah itu pengalaman. Mungkin bisa kakak ceritakan bagaimana cara menjaga hafalan tersebut agar bisa tetap ada dalam diri kita. Mungkin bisa dimulai dari Kak Wahyuni terlebih dahulu. Baiklah, kalau saya pribadi untuk menjaga hafalan itu
murajaah setiap hari. Terus murajaahnya itu mempunyai target. Misalnya pertama kali kita mempunyai target 2 juz terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa baru kita bisa naik ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah kalau sampai sekarang masih 5 juz gitu. Luar biasa ya. Nah mungkin bisa dilanjut dengan Kak Rizky. Baiklah, untuk menjaga hafalan sendiri ya. Jadi benar apa yang dikatakan bahwasanya untuk menjaga hafalan itu memang diperlukan murajaah yang rutin dalam setiap harinya. Dan juga bagi mereka-mereka yang sudah menghafal di atas 10 juz ke atas, itu dalam satu hari tidak cukup untuk hanya 1 juz di murajaah, harus lebih dari 1 juz. Tapi menurut sesuai dengan kemampuan, karena kita tahu bahwasanya semakin tua ini semakin berkembang usia kita, bertambah usia kita, maka semakin kesibukan akan semakin bertambah. Jadi disitulah tantangan kita sebagai penghafal Quran. Bagaimana kita bisa menyempatkan, memberi waktu kepada Al-Quran untuk selalu diulang, dibaca dan kemudian dimurojaah seperti itu. Selanjutnya akan dilanjut sama Kakak Lola. Tetap seperti sama, yaitu dengan istiqomah dalam murojaah. Dan bisa juga kita aplikasikan di dalam kita sholat sunnah terutama. Jadi ketika sholat sunnah, bukan imaman ya, pada sholat munfarid itu, jadi kita bisa berlama-lama. Mungkin kita, saya sendiri mungkin juga ya, terbiasanya itu surat-surat pilihan, maksudnya yang kita lancar atau yang sebagainya itu. Tetapi di situ kita memancing dulu bagaimana kita istiqomah dalam setiap hafalan kita itu. Jadi kita ambil dulu juz lancar, dan yang juz belum lancar itu kita rojaah terus dan kita bawa terus dalam sholat kita. Nah terkait dengan menjaga hafalan, pasti ya pernah mengalami surat ataupun juz yang sulit untuk dihafal. Mungkin bisa berbagi juz atau surat apa yang susah atau sulit dihafal. Bisa dimulai dari Kak Lola. Kalau juz itu pernah di juz 4 surat An-Nisa tentang ilmu mawaris. Jadi kemarin itu sempat juga pernah ngapal-ngapal aja dan kurang membaca artinya, maksudnya, terus bahasa Arabnya mungkin juga masih kurang. Dan setelah didalami, oh ternyata ini ada yang ta, ada yang iya, ada yang untuk perempuan, untuk laki-laki, terus pembagian-pembagian waris itu yang bilangan tingkatan bahasa Arabnya itu kan beda, misalkan awal dan wahid itu beda. Jadi di sana bilangan tingkatan pembagian waris. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Kakak Rizky. Adalah untuk yang hafalan surat ataupun juz yang main sulit itu, kalau untuk surat sih lebih ke surat Al-Qamar, kalau boleh jujur, Al-Qamar, kemudian Syu'ara. Ya, karena di kedua surah itu tuh ayatnya tuh dikit-dikit. Jadi kita dituntut untuk mengetahui polanya itu gimana sih, pola Al-Quran itu. Karena Al-Quran sendiri itu mempunyai pola tersendiri. Kalau kita gali Al-Quran semakin dalam, itulah yang kita ada di jurusan tafsir mungkin ya. Itu memang Al-Quran itu memiliki sebuah keunikan tersendiri. Jadi kalau kita membahas ini, nanti dia akan kembali ke juz sekian. Jadi memang memiliki keterkaitan gitu. Jadi kalau untuk menghafal surat-surat seperti itu, kita harus menemukan polanya, bagaimana cara menghafal surat-surat ataupun ayat-ayat yang pendek kemudian sama. Itu yang permasalahan itu, pendek kemudian sama. Jadi saya sendiri kemarin itu pernah membuat trik, yaitu dalam satu halaman itu saya hitung berapa ayat di dalam halaman itu sendiri. Jadi disitulah saya mulai untuk fokus. Contoh nih, 24 ayat dalam satu halaman itu. Jadi disitu kita harus dihitung ketika mengaji, ketika murojaah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi seperti itu. Memang di surah Al-Qamar kemudian Asy-Syu'ara. Saya sendiri. Sangat luar biasa ya. Nah mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Wahyuni. Baik, terima kasih. Saya di sini yang paling susah itu sama seperti Rizky, surah Asy-Syu'ara dan juz 2 itu berkaitan tentang tolak. Di sini kan banyak dari urutan itu banyak kesamaan. Jadi mungkin banyak kekeliruan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa benar-benar teliti, itu nanti takutnya tuh ngulang lagi di sana seperti itu. Iya, baiklah. Nah, di sini saya juga ingin bertanya kepada kakak-kakak, siapa yang memotivasi kakak untuk menghafal kitab suci Al-Quran? Mungkin bisa dimulai dengan Kak Wahyuni. Baiklah, yang pertama kali memotivasi saya itu orang tua. Karena kemarin ada sepupu saya yang benar-benar menghafal Al-Quran, terus
kemana-mana beliau itu sering ikut lomba, terus banyak pengalaman yang mereka bagikan kepada kedua orang tua saya. Jadi orang tua saya sangat tertarik buat saya untuk terjun dan mendalami Al-Quran. Subhanallah ya. Nah mungkin dilanjutkan sama kakak Rizky. Motivator ya untuk menghafal Quran. Jujur kalau saya sendiri itu karena memang keluarga saya itu dari anak yang pertama ya sampai anak yang terakhir itu memang berkesimpulan di situ. Maksud itu menghafal Quran semua alhamdulillah. Jadi disitulah rasa saya kalau saya sendiri yang tidak menghafal Quran kok beda gitu dengan yang lain seperti itu. Jadi memang yang motivator pertama itu keluarga lebih tepatnya. Karena memang dari keluarga itu efeknya tuh sangat besar. Dan juga yang terakhir, yang kedua itu diri sendiri. Percuma keluarga kompeten di bidang itu, tapi diri sendiri kita sendiri yang tidak memotivasi diri sendiri itu yang percuma. Jadi seperti itu. Nah kalau menurut kakak Lola bagaimana? Jika saya juga dari diri sendiri dan orang tua juga. Jadi kemarin itu ada sebuah rumah tahfiz dan itu cabang dari Gontor. Dan di sana beliau itu ingin menciptakan 1000 penghafal Al-Quran di kota Pagarawan. Jadi di sana dari ibu saya sendiri menawarkan ingin menghafal tidak. Awalnya sih nyoba-nyoba ingin hafal 1 juz aja, 2 juz saja, tapi lama-kelamaan di sana tahu bahwa keutamaan fadilah menghafal Al-Quran itu bagaimana. Dan di sana kedua orang tua, keluarga juga sangat mendukung dan di sana mulai ingin serius. Masya Allah sekali ya untuk anak-anak remaja, anak-anak milenial mungkin bisa menjadi panutan untuk kita semua. Nah mungkin pertanyaan ini yang sudah ditunggu-tunggu untuk pemirsa di rumah ataupun kita semua di sini. Mungkin kakak-kakak bisa berbagi tips and trick agar bisa menghafal kitab suci Al-Quran dengan cepat. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lola terlebih dahulu. Tips dan trik. Mungkin yang paling utama itu adalah niat, karena niat itu adalah segala sesuatu yang harus diutamakan. Selagi itu ada niat, insya Allah dimudahkan. Yang pertama niat, yang kedua itu mempunyai himatul aliyah, yaitu tekad yang kuat, tekad yang tinggi ingin menghafal, dan tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan susah ataupun ya pasti mengalami kesusahan, yang dimana penghafal Al-Quran itu harus siap dengan kata susah, kata capek, dan lain sebagainya. Karena di waktu yang paling tepat itu biasanya kami itu mengambil waktu tahajud. Jadi dari jam 1 ke jam 2, jam 2 ke jam 3 sampai subuh. Dan di sana saya sendiri merasakan bahwa sangat dahsyat di waktu itu. Dan mengulangi hafalnya itu pada saat itulah. Jadi memang hafalan baru kalau menurut saya juga cepat menghilang. Karena kalau tidak segera dirojaah itu cepat sekali menghilangnya. Yang ketiga itu doa restu orang tua, karena doa orang tua itu sangat makbul, yang dimana anaknya berjuang menghafal Al-Quran tidak lain dari ridha orang tua, karena ridha orang tua itu tergantung ridha Allah tergantung ridha orang tua. Yang keempat itu yaitu mempunyai kemauan yang lebih juga. Jadi yang saya sampaikan seperti tadi bahwa itu tidak membutuhkan kemampuan, yang dimana kita harus mau menghafal di sela-sela waktu kosong kita. Terutama sebagai manusia kita itu nikmat yang sering kita lupakan itu yaitu 2 nikmat, yaitu nikmat waktu kosong dan nikmat sehat. Jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya di saat bisa menghafal, karena di umur kita sekarang ini masih sangat bisa untuk melancarkan hafalnya, karena tidak ada waktu kata terlambat. Iya, terima kasih. Nah, pelajaran juga untuk anak remaja, jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita ya, yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang kosong. Nah, mungkin bagaimana dengan Kakak Rizky? Baiklah, untuk trik atau cara gitu ya untuk menghafal Quran itu sendiri, sebenarnya per orang itu memiliki cara sendiri sebenarnya itu. Namun saya teringat kepada salah satu kiai saya dulu di Jawa, namanya Mbah Ainul Yakin. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Hambalatul Quran. Beliau tuh ngomong seperti ini. Jadi kalau untuk menghafal Quran itu kita tidak bisa langsung masuk ke
langsung masuk ke tahap menghafal. Tapi yang pertama harus kita benarkan itu adalah cara baca kita. Jadi kalau menghafal Quran itu step pertama itu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran itu secara benar. Itu yang pertama. Nah kemudian kalau sudah bisa membaca Al-Quran secara benar atau binawar, baru masuk ke tahap menghafal Quran. Di mana kalau sudah masuk menghafal Al-Quran itu, kata beliau salah satu rumus gitu ya, cara cepat menghafal itu hanya dibaca. Kata beliau tuh satu halaman itu kalian bisa baca 15 kali dengan tartil, dengan benar-benar menggunakan tajwid. Jadi ketika kita benar-benar fokus dalam satu halaman dengan tajwid yang benar, kemudian tartil dan dengan tidak terburu-buru, insya Allah satu halaman itu bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan membaca tanpa harus diulang-ulang terus. Tapi baca saja, kata Mbak Yakin kayak gitu. Dan saya sendiri yang membuktikan bahwasanya memang benar seperti itu. Jadi saya mengutip dari pendapat beliau dan juga saya buktikan sendiri. Jadi menurut saya itulah cara tercepat yang bisa digunakan kalau ingin menghafal Al-Quran. Nah, kalau dari Kak Rizky tadi dia menceritakan kalau ingin cepat menghafal kitab suci Al-Quran itu jangan cuma untuk modal menghafal, tapi harus membacakan dan juga memahami apa isi surat yang akan kita telah tersebut. Nah, bagaimana dengan Kak Wahyuni? Menurut saya sendiri, kalau cara saya itu yang pertama sama seperti Rizky, itu membaca terlebih dahulu. Misalnya satu pojok itu kita baca berulang-ulang sampai 20 kali ataupun lebih. Selesai sudah membaca, baru kita naik ke ayat yang pertama. Misalnya ayat pertama itu kita ulang juga 15 kali. Sudah kita ulang 15 kali, saat menghafal kita tutup Quran kita. Setelah dari situ, baru kalau benar-benar sudah dihafal, baru pindah ke ayat kedua. Dan setelah ayat kedua itu dihafal seperti yang dilakukan oleh ayat pertama, yang dilakukan saat ayat pertama tadi, jadi diulang lagi. Setelah dapat 2 ayat, balik lagi ke ayat pertama. Jadi insya Allah hafalannya akan lengket. Dan itu memakan waktu yang lumayan praktis dan bisa juga langsung disetor seperti itu. Ya, luar biasa ya. Kalau dari Kak Wahyuni, dia lebih menjelaskan tentang untuk kita lebih mengulang-ulang pembacaan kita. Nah, selanjutnya mungkin ada saran atau motivasi untuk anak-anak remaja yang sekarang sedang berjuang atau sedang ingin menghafal kitab suci. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lola. Baiklah, di sini saya akan mengajak ayo para generasi milenial, ayo para pemuda, hafalkan Al-Quran. Kita jaga sama-sama kemurnian Al-Quran, yang dimana Al-Quran sekarang ini sudah banyak dirusak oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Dan perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita mampu menghafal Al-Quran, berarti kita sedang membangun menara kemuliaan untuk diri kita sendiri dan untuk kedua orang tua kita, yang dimana bangunan itu tidak sebanding dengan dunia dan seisinya ini. Luar biasa. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Wahyuni. Untuk saran saya, semoga yang penghafal Quran itu tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Terus nikmatilah proses suka duka ketika kalian menghafal Al-Quran. Insya Allah nanti kalian akan merasakan nikmat bagaimana kalau sudah senang bersama Al-Quran. Ya. Selanjutnya akan dilanjut sama Kak Rizky. Saran untuk semuanya, ya kalau saya sendiri itu menyarankan bahwasanya memang kita ini tidak bisa terlepas dari Al-Quran, karena seyogianya seluruh masalah itu sudah ada Al-Quran semua tentang permasalahan problematika yang ada di dalam kehidupan sendiri. Jadi sebisa mungkin kita harus bersama Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya bagi siapapun yang bersama Quran, insya Allah Allah akan memberikan hayatan thayyibah ataupun kehidupan yang baik. Karena kita harus tahu bahwasanya kebanyakan orang sekarang memang menganggap reward yang dari akhir itu masih sama-sama, jadi mereka ingin yang ada di depan mata terlebih dahulu. Karena memang benar kalau menghafal Quran itu terkadang orang tuh menganggap enteng, menganggap remeh, karena mereka tuh menganggap bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal ataupun dijaga seperti itu karena hanya sekedar bacaan. Tapi sebetulnya tidak. Jadi sekali lagi saya sarankan bahwasanya bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus
kalau bisa nih membersamai Al-Quran terus, dan juga yang belum menghafal ya mari kita sama-sama lah menjaga Al-Quran ini, karena sebetulnya walaupun kita tidak menghafal, Allah telah berjanji bahwasanya ialah yang akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat nanti. Tapi di sini kita sebagai hambanya, bagaimana kita harus menggapai kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu sih sebenarnya saran saya. Luar biasa sekali ya. Kita selawatkan dulu ya untuk pemirsa di rumah ataupun kita semua di sini. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa pada podcast hari ini. Wah, Masya Allah sekali ya, keren sekali ya. Dari kita tadi sudah berbincang tentang tips and trik, saran, dan juga pengalaman yang di-sharing sama narasumber kita pada pagi hari ini. Oke pemirsa, tidak terasa ya waktunya sudah di penghujung saja. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Wahyuni, Kak Lola, dan juga Kak Rizky yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Penjahit bening membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya Sherly Indriani selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Ramadan Islamic Family Law, program studi hukum keluarga Islam selanjutnya.